dear beloved viewers, welcome back to our channel. The remaining important problems in the chapter definite integrals. In this video, I have to give the remaining solutions for the definite integrals. Okay? First one here. Here the problem is integral 0 to pi by 2 tan power 5x into cos power 8x dx. So let us assume this as I. Tan you can write sin by cos. That means here this is nothing but sin power 5x divided by cos power 5x into cos power 8 you can write cos power 5x into cos cube x. So cos power 5x cancel. So into dx. Now integral 0 to pi by 2 sin power 5x into cos cube x dx. Here clearly n is odd. So whenever n is odd means integral 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx is equal n minus 1 by m plus n. Okay, n minus 1 by m plus n into 2 to reduce చేసుకోండి n minus 3 by m plus n minus 2 and so on. n odd కాబట్టి లాస్ట్ నెంబర్ 3 ఎండ్ అయిపోతుంది. 3 minus 1 means 2. సో ఫైనల్గా మీరు ఈ 2 by m plus 3 n value ends with this one. Okay, 2 by m plus 3 into ఫైనల్గా 1 by m plus 1. 1 by m plus 1 if n is odd. If n is odd. So whenever n is odd means only simple one. m ends with 2 by m plus 3. 2 రావడంతో న్యూమరేటర్ని ఎండ్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ m వాల్యూస్ 1 by m plus 1. అది n ఈవెన్ అనుకోండి. n ఈవెన్ అయినట్లయితే అక్కడ 1 by 1 తోటి ఎండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత m కేసెస్ బట్టి పోతుండాలి. ఇక్కడ ఆడ్ అయినప్పుడు ఇది ఒకటేనండి. కాబట్టి ఇక్కడ here m is equal to 5, n is equal to 3 అండి. m is equal to here m is equal to 5, n is equal to 3. Therefore I is equal, so n minus 1, that means 3 minus 1 2, that's all. 2 by m plus m 8, that's all. సో కావాల్సిందే వచ్చేసింది డైరెక్ట్గా ఇంటూ ఇంకా 1 by m plus 1 అంటే 1 by 6, దట్స్ ఆల్. సో 2 1s 2 3s, సో 1 by 24. 1 by 24 ఈజ్ ద ఆన్సర్. అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ 2 తోటి ఎండ్ అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ m వాల్యూస్ 1 by m plus 1. ఓకే, 1 by m plus 1. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం మనం కంప్లీట్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ another question, integral 0 to pi 1 plus cos x whole cube. Integral 0 to pi 1 plus cos x whole cube dx. Okay, so let us assume this as I. Okay,
Here 1 plus cos theta formula, 1 plus cos theta formula, 2 cos square theta by 2, 2 cos square theta by 2. So here first substitute 2 cos square x by 2 whole cube dx integral 0 to pi. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఇది మనకి హోల్ క్యూబ్ కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ 0 to pi 2 cube into cos square x by 2 whole cube అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఏబి హోల్ పవర్ ఎం అంటే ఏ పవర్ ఎం బి పవర్ ఎం అంటే 2 cube అంటే 8 అండి. సో 8 into 0 to pi cos power 6 x by 2 dx. సో ఇక్కడ x by 2 ఉన్నది కాబట్టి మనం పుట్ x by 2 is equal to something. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి ఫార్ములా ప్రకారం మనం రాసాము అంతే, సబ్స్టిట్యూషన్ ఏం లేదు ఇక్కడ. ఆ ఫార్ములా ఉన్నది కాబట్టి 1 plus cos x ఫార్ములా 2 cos square x by 2. ఇప్పుడు x by 2 is equal to t అనుకున్నట్లయితే x is equal to 2t అవుతుంది, అంటే dx is equal to dt అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసామో వెంటనే లిమిట్స్ చేంజ్ చేసుకోండి. x వాల్యూ 0, x వాల్యూ 0 అన్నప్పుడు మనం x is equal to 2t కాబట్టి 0 is equal to 2t. therefore t is equal to 0. next upper limit x is equal pi. x is equal to pi అన్నప్పుడు t వాల్యూ pi by 2. that's all. x by 2 means pi by 2. అంటే ఇప్పుడు మనకి I is equal 2 power 8 into 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. This value cos power 6t, cos power 6t dx అంటే 2 dt, 2 dt అంటే 2 into 8, 8 into 2 integral 0 to pi by 2 cos power 6t. ఓకే, సో n ఈవెన్ కాబట్టి మనకి ఫార్ములా 0 to pi by 2 cos power nx dx is equal n minus 1 by n into n minus 3 by n minus 2 and so on. Even got 1 by 2 into pi by 2 if n is even. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ n వాల్యూ మనం సింపుల్గా 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, n వాల్యూ 6. here n is equal 6. therefore I is equal here 8 into 2 16 into n minus 1. n minus 1 means n minus 1, 6 minus 1 5, 5 by 6 into 3 by 4 into 1 by 2 end with pi by 2. okay, so 4 4s 16, here 2 2s 4 get cancelled, 2 1s 3 1s 3 2s. so finally the result is 5 pi by 2. 5 pi by 2 is the required solution for this one. okay, next one మరొక ప్రాబ్లం. remaining problems. so integral 0 to 2 pi, integral 0 to 2 pi, integral
0 to 2 pi sin power 4x into cos power 6x dx. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు మన ఫార్ములా అనేది ఇంటిగ్రల్ 0 to పై అయితేనే రాయాలి. ఇంటర్వల్ 0 to 2 పై ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం దీన్ని I is equal to. సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనకి ఇప్పుడు ఒక ఫార్ములా ఉందండి, f of 2a minus x. f of 2a minus x is equal f of x అయినట్లయితే ఇంటిగ్రల్ 0 to 2a f of x dx gives us 2 into 0 to a f of x dx. ఓకే, సో f of 2a minus x అంటే ఇక్కడ 2a అంటే 2 పై అండి. అంటే ఇప్పుడు మనం f of x ఇది కన్సిడర్ చేసినట్లయితే నీకు sin పవర్ 4x cos పవర్ 6x. సో f of 2a minus x అంటే f of 2 పై మైనస్ x అంటే sin పవర్ 4 2 పై మైనస్ x ఇంటూ cos పవర్ 6 2 పై మైనస్ x. ఇక్కడ సైన్ యాక్చువల్గా సైన్ 360 ప్లస్ తీటా మైనస్ సైన్ తీటా, కానీ పవర్ ఈవెన్ కాబట్టి మైనస్ కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది. ఫస్ట్ సైన్ 360 మైనస్ తీటా మైనస్ సైన్ కాబట్టి మైనస్ సైన్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 4. ఓకే, కాస్ 360 మైనస్ తీటా అంటే ప్లస్ కాస్ తీటా. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కాస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 6. దట్ మీన్స్ ఫైనలీ సేమ్ sin power 4x into cos power 6x. Same function. So is equal to f of x. సో ఎవ్రీ టైం ఆ విధంగా వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే I ఈజ్ ఈక్వల్, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ వచ్చేసరికి మనకి 2 ఇంటూ ఫస్ట్ ఇది 2 ఇంటూ ఓకే 0 to 2 పై కాస్త 0 to పై అవుతుంది. 0 to పై sin పవర్ 4x ఇంటూ cos పవర్ 6x dx. అగైన్ మళ్ళా ఇది ఏమవుతుందంటే నీకు సేమ్ ప్రాపర్టీ ప్రకారంగా 2 ఇంటూ 0 to పై బై 2 0 to పై బై 2. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి f of పై మైనస్ ఎక్స్ సేమ్ f of పై మైనస్ ఎక్స్ is equal f of x. నో చేంజ్. సో అందువల్ల ఈవెన్ కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మారుతుంది. సో 0 to పై బై 2 సేమ్ sin పవర్ 4x ఇంటూ కాస్ పవర్ 6x dx. సో ఇప్పుడు ఈవెన్ కాబట్టి మనం ఫార్ములా అనేటువంటిది నోట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ 2 టైమ్స్ అప్లై చేయాలి అంటే 4 ఇంటూ 0 to పై ఉంటుంది పై బై 2. ఇప్పుడు ఫార్ములా కింద వచ్చింది కాబట్టి మనం ఫార్ములా చక్కగా నోట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ 0 to పై బై 2 ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ 0 to పై బై 2 sin పవర్ mx ఇంటూ cos పవర్ mx dx is equal n minus 1 by m plus n into n minus 3 by m plus n minus 2 and so on. ఈవెన్ కాబట్టి 1 తో 10 అయిపోయి అంటే 1 by m plus 2. సో n వాల్యూస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ m వాల్యూస్ వచ్చేసరికి m ఇక్కడ ఈవెన్ కాబట్టి m వాల్యూస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. m minus 1 by m n minus 3 by m minus 2 and so on. 1 by 2 తో 10 అయిపోయి ఇంటూ పై బై 2. ఎప్పుడంటే ఇఫ్ n ఈజ్ ఈవెన్ m ఈజ్ ఈవెన్ బోత్ m అండ్ n ఆర్ ఈవెన్. ఇక్కడ మనకి హియర్ m వాల్యూ 4 n వాల్యూ 6. therefore I is equal 2 into 2 4 into, so start with 6 minus 1 5 by 10 2 to రెడ్డి చేసుకోండి 3 by 8. ఇప్పుడు 1 by 6 ఓవర్
1 వచ్చేసింది కాబట్టి ఆగిపోయింది. ఇంటూ ఇక m వాల్యూ సబ్ చేయాలి. m-1 అంటే 3, 4 - 1 3, 3/4. సో 1/2తో ఎండ్ అయిపోయింది. ఇంటూ 5/2 ఇది. సో ఇక్కడ చూసుకోండి, 4 4 గెట్ క్యాన్సిల్. ఓకే, 5 1s 5 2s, 3 1s 3 2s. ఓకే, సో ఫైనల్గా 3 × 5 3π by 2a × 8 16, 16 2s 32, 32 2s 64, 64 2s 128, 128. ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం మనం చేయవచ్చండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమే మరొకటి సేమ్ ఇక్కడ మనం సింప్లిఫై చేస్తామండి. ఇక్కడ ఫార్ములా అలాగే ఉంచుతాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం, ఇంటిగ్రల్ 0 to 2π -π/2 -π/2 to +π/2 sin square x into cos power 4x dx, sin square x into cos power 4x dx. ఎప్పుడైనా సరే మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా ఇంటర్వల్ అనేది చూసుకోండి. ఇంటర్వల్ అనేది కంపల్సరీగా మీకు 0 to π/2 ఉండాలి. ఇలా ఉండకూడదు. అంటే మనకు ప్రాపర్టీ ఉంది. ఏంటంటే ప్రాపర్టీ -a to a ఉన్నప్పుడు మనం చక్కగా ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ -a to a f(x) dx is equal 2 × 0 to a f(x) dx if f(x) is even రాసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా హార్డ్ అయినట్టు 0 అయిపోతుంది. if f(x) is odd. సో ఈవెన్ ఆడ్ చెక్ చేయడానికి ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ let f(x) is equal sin square x into cos power 4x. x ప్లేస్లో -x సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. x ప్లేస్లో -x సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే cos power 4 -x. యాక్చువల్గా సైన్ -θ అంటే -sin θ, కానీ పవర్ ఈవెన్ కాబట్టి మామూలుగా ఏమవుతుందండి -sin x హోల్ స్క్వేర్. ఇది ప్లస్ అయిపోతుంది, 4th క్వాడ్రంట్ కాబట్టి ప్లస్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ sin square x into cos power 4x ఈజ్ ఈక్వల్ f(x). కాబట్టి ఇక్కడ మనకి f(-x) ఈజ్ ఈక్వల్ f(x) వచ్చింది కాబట్టి వెంటనే మనం రాస్తాము f ఈజ్ ఈవెన్. ఎప్పుడైతే ఈవెన్ అయిందో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం 2 to 0 to a, therefore I is equal 2 × 0 to π/2, 2 × 0 to π/2 same sin square x into cos power 4x dx. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయిపోయిందండి. ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయింది కాబట్టి నీకు ఇక్కడ మళ్ళా ఒకసారి ఇంటిగ్రల్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి I వాల్యూ ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏమైపోయిందండి నీకు, therefore I is equal integral 2 into integral 0 to π/2 sin square x into cos power 4x dx. ఓకే, అంటే ఇక్కడ బోత్ m and n are ఈవెన్. సో n ఈవెన్, సో సేమ్ ఫార్ములా ఇయర్ ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే ఈ వాల్యూలో మనం చక్కగా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, హియర్ m is equal to 2,
n is equal 4. Therefore I is equal therefore I is equal 2 into n minus 1, 4 minus 1 3, 3 by 6 1, 1 తోటి ఎండ్ అయిపోయిందండి. ఓకే, m ఈవెన్ కాబట్టి m minus 1, 2 minus 1 1, సో 1/2 తోటి ఎండ్ అయిపోయింది. స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ వాల్యూ వచ్చింది ఇంటూ 5/2. సో 2 క్యాన్సిల్, 3 2s కాబట్టి 2 into 4 8, 8 into 2 16. సో ఆన్సరు 5/16. ఆన్సర్ మనకి 5/16. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎందుకంటే ఇంకా తెలుగు అక్కడ సంబంధించి ఎక్సైజ్ 7C కానీ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్లో, అలాగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం, ఏ ప్రాబ్లం కూడా మిస్ అవ్వకుండా అన్నీ కూడా ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది. అలాగే ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా. సో ఎక్సైజ్లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం మీకు ఇవ్వబడిందండి. 7A, 7B, 7C. మరొక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ m ఈవెన్, n ఈవెన్, బోత్ ఈవెన్ అయినప్పుడు అదే ఫార్ములా నోట్ చేసుకుంటే సరిపోద్దండి. సో ఇంటిగ్రల్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఇంటిగ్రల్ -a to a x² into a² minus x² whole power 3/2 dx. a² minus x² whole power 3/2 dx. అంటే ఇక్కడ చూడండి a² minus x² ఉంది కాబట్టి a² minus x² ఉంది కాబట్టి ఏం రాస్తామని మనం ఫస్ట్ దానికంటే ముందు ఇక్కడ -a to a ఉంది కాబట్టి ఈ f(x) ఈవెన్ ఆర్డర్ చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ f(x) is equal x² into a² minus x² whole power 3/2. ఎక్కడ -a to a కనిపించాలి ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోండి ఈవెన్ ఆర్డర్. సో ఇప్పుడు x ప్లేస్లో -x, f(-x) అంటే -x హోల్ స్క్వేర్ a² -(-x) హోల్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. అంటే ఏమవుతుంది మీకు x² a² -x హోల్ స్క్వేర్ అంటే x² హోల్ పవర్ 3/2. అంటే సేమ్ అదే ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఈజ్ ఈక్వల్ f(x). అంటే ఇక్కడ మనకి f(-x) ఈజ్ ఈక్వల్ f(x). అంటే వెంటనే f ఈజ్ ఈవెన్. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే f ఈజ్ ఈవెన్ అయిందనుకో ఇక్కడ ఫార్ములా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. -a to a f(x) dx ఈజ్ ఈక్వల్ 2 into 0 to a f(x) dx if f is even. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం I వాల్యూ సరిగ్గా ఏమవుతుందండి 2 into ఇంటిగ్రల్ 0 to a x² into a² minus x² హోల్ పవర్ 3/2. ఫస్ట్ ఈవెన్ ఆర్డర్ చెక్ చేసాము, -a to a ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసామండి. ఓకే, ఇప్పుడు a² minus x² ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టుగా వెంటనే పుట్ x is equal a sin theta. పుట్ x is equal a sin theta. సో వెంటనే dx is equal a cos theta d theta. అలాగే ఈ వాల్యూ కూడా మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఇక్కడ x² ఇంటూ a² minus x² హోల్ పవర్ 3/2. లేదా సపరేట్గా సింప్లిఫై చేద్దామండి దీన్ని. ఓకే, చూడండి దీన్ని సపరేట్ సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఏమొస్తుందండి మీకు ఫస్ట్ a² minus x² అంటే a² minus x² అంటే a² sin² theta. అంటే a² కామన్ తీసినట్లయితే 1 minus sin² theta
1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా అంటే కాస్ స్క్వేర్ తీటా అంటే ఏ కాస్ స్క్వేర్ తీటా అంటే ఏ కాస్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే తెలిస్తే డైరెక్ట్ వేసేసుకోవచ్చు మనం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని డైరెక్ట్ వేసేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది కూడా ఏ కాస్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ అని ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇది కదా ఫంక్షన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 సో ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏ సైన్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ ఏ సైన్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏ కాస్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 2 గెట్ క్యాన్సిల్ అంటే ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఇక్కడ ఒకసారికి ఏమవుతుంది నీకు ఏ క్యూబ్ కాస్ క్యూబ్ తీటా ఓకే అంటే ఫైనల్గా ఏ పవర్ 5 ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఇంటూ కాస్ క్యూబ్ తీటా బట్ నెక్స్ట్ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయినట్లయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ సైన్ తీటా సో 0 కాబట్టి 0 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ సైన్ తీటా therefore theta is equal to 0. Next upper limit x is equal to next upper limit a. So a is equal a sin theta. Okay. So a get cancelled ante sin theta value 1 and theta value pi/2 ఎందుకంటే sin లో 1 వాల్యూ pi/2 సో ఎప్పుడైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేయాలి ఆ నెక్స్ట్ లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు దేర్ఫోర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొచ్చిందండి 2 ఇంటూ లిమిట్స్ 0 to pi/2 ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ మొత్తం కూడా ఏమొచ్చేసిందండి ఫైనల్గా ఏ పవర్ 5 ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఇంటూ కాస్ క్యూబ్ తీటా ఓకే ఇంటూ డిఎక్స్ ఉందండి ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే ఎంత ఏ కాస్ తీటా డి తీటా ఏ కాస్ తీటా డి తీటా ఓకే కానీ ఇప్పుడు మనం ఫైనల్గా 2 ఇంటూ ఏ పవర్ 6 0 to pi/2 మిగిలిందిగా సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఇంటూ కాస్ పవర్ 4 తీటా డి తీటా ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ ఈవెన్ కాబట్టి మనం ఆ ఫార్ములా అనేటువంటిది ఇందాక రాసాం కదా ఇంటిగ్రల్ 0 to pi/2 సైన్ పవర్ ఎంఎక్స్ ఇంటూ కాస్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ n-1/m plus n into n-3/m plus n minus 2 and so on ఈవెన్ కాబట్టి మనం 1/m plus 2 తో ఎండ్ మన m ఈవెన్ కాబట్టి m-1/m m-3/m minus 2 and so on 1/2 into pi/2 తో ఎండ్ చేయాలి 1/2 into pi/2 ఎప్పుడు ఇది if m is even that n is even both are even n is even m is even both are even ఓకే సో ఇప్పుడు దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ m వాల్యూ here m value 2 n value 4 అండి here okay therefore I is equal 2 into a power 6 into okay start with n-1 4 minus 1 3 3/6 1/4 so 1 తో టెన్ చేసేయండి నెక్స్ట్ వెంటనే m-1 అది ఎంతవరకు 1 వచ్చేంత ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ 1 వచ్చేసిందండి m వాల్యూ 2 సబ్ చేసుకుని 2 minus 1 1 so 1/2 into pi/2 so this 2 get cancelled 3 1s 3 2s so final answer
5a power 6 by 2 into 4 8 into 2 16. So this is the value obtained for this question. ఓకే, ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే మనకి ఈవెన్ అయినప్పుడు ఆడ్ అయినప్పుడు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఫంక్షను ఈవెన్ ఆడ్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ కేసులో మనం ఈ ఎన్ ఈవెన్ ఆడ్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎన్ ఆడ్ అయినప్పుడు దీంతో ఎండ్ అయిపోతుంది. దీంతో 2/m+3 తోటి ఎండ్ అయ్యి 1/m+1. కానీ ఈవెన్ అయినప్పుడు ఈ కేసు వస్తుంది, ఎం అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. ఎం వల్ల రెండు కేసులు ఈవెన్ ఆడ్. ఈవెన్ అయినట్లయితే 1/2 × 5/2, ఆడ్ అయినట్లయితే 2/3 × 1 తోటి ఎండ్ అయిపోతుంది. సో ఈ విధంగా ఈ క్వశ్చన్ మనం చేయవచ్చు. సో ఈ డెఫినెట్ ఇంటికి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ ఎక్సెల్ ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఇచ్చానండి. అలాగే ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే థియరమ్స్ కూడా మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కూడా చక్కగా ఇవ్వడం అయితే జరిగిందండి. సో వీటిని జాగ్రత్తగా మీరు చేసుకున్నట్లయితే 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయండి. ఎందుకంటే మనకి ఈ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్లో కంపల్సరీగా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది. అలాగే 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది వస్తుందండి. కాబట్టి వాటిని జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ చాప్టర్ వేరేది స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే ఇప్పటివరకు మా ఈ ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే దయచేసి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ఇది ఇతరులకు కూడా ఉపయోగపడుతుందని అనుకున్నట్లయితే వెంటనే దీన్ని ఇతరులకు కూడా షేర్ చేయండి. అలాగే మీ హార్ట్ఫుల్ కామెంట్స్ కూడా దయచేసి కామెంట్ బాక్స్లో ఉంచండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.